بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں جس کا عنوان حق چار یار ترتیب دیا گیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم آج کی اس خوبصورت بزم پاک کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ میری ملت کے خوبصورت علماء و مشائخ میرے یمین و یسار تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بار میں برکات عطا فرمائے۔ میں سب کے نام نہیں جانتا لیکن جن کی محفل ہے وہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو وقار والی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے برادر محترم محمد ارشد صابری صاحب، آپ نے فرمایا کہ آپ آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا اور میں حاضر خدمت ہوں، اور جو عنوان میرے ذمے ہے کوشش کروں گا اسی سے متعلق ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ آپ توجہ رکھیے گا تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ نہایت ہی محترم و محتشم بزرگوں، ایک حدیث شریف سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمائے جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اس واسطے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اللہ تعالی ہم سب کا درود قبول فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستان گرامی، جو آیت طیبات میں نے تلاوت کی ہیں انہی کا سہارا لے کر میں بات کو آگے چلوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید 30واں پارہ سورہ والعصر، اس میں ارشاد فرمایا والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، بہرحال وہ بندہ جو ایمان لے آئے وہ خسارے سے نکل جاتا ہے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کرے وہ بھی خسارے سے نکل جاتا ہے، وتواصوا بالحق، اور جو حق بات کی وصیت کرے تلقین کرے وہ بھی خسارے سے نکل جاتا ہے، وتواصوا بالصبر، اور جو صبر کرے صبر کی وصیت کرے وہ بھی خسارے سے نکل جاتا ہے۔ یہ بالکل سادہ سا مفہوم تھا اس سورہ پاک کا جو میں نے آپ کی سامنے تلاوت کی ہے۔ اب آپ کہیں گے موضوع تو حق چار یار ہے اور آپ نے یہ سورت پڑھی ہے، تو میں اسی لیے پڑھی ہے کہ اس میں چاروں کا ذکر ہے۔ ہاں، اس سورہ پاک میں چاروں کا ذکر ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کا اگر آپ شان نزول پڑھ لیں تو یہ نازل ہی ان چار یاروں کی شان میں ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر ابو جہل نے بڑا اودھم مچایا ہوا تھا، بڑا طوفان بدتمیزی، اور اس کی کمپنی کے جتنے لوگ تھے نا بڑا شور مچاتے تھے ہر روز، ان کا کام یہی تھا۔ کئی لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے، لیکن جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، صحابی تھے، جو اہل بیت کے احباب تھے، وہ بڑھ چڑھ کر آپ کی بات بھی مانتے، تعظیم بھی کرتے، اور فرامین رب العالمین پر عمل کر کے بھی دکھاتے تھے۔ ان کی یہ شان تھی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں اس سورہ پاک کے تحت فرمایا والعصر، فرمایا قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اس الانسان سے مراد علماء فرماتے ہیں
کہ سب سے پہلے ابو جہل مراد ہے، کہ ابو جہل خسارے میں ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور اگر یہ الف لام عہد ذہنی کی مراد لی جائے تو بندہ ذہن میں کیا سوچ سکتا ہے؟ تو مفسرین فرماتے اگر یہ دیکھا جائے تو اس سے مراد تمام کافر ہیں جو ذہن میں آتے ہیں. سارے انسان خسارے میں ہیں، اس سے مراد سارے کافر خسارے میں ہیں. اور اس خسارے سے نکلتا کون ہے؟ فرمایا جو ایمان لے آئے. الا الذین آمنوا، آپ اس کی تفسیر پڑھ لیں. فرمایا آمنوا سے مراد ابو بکر ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. آمنوا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے. وعملوا الصالحات، اس سے مراد حضرت فاروق اعظم ہیں. وتواصوا بالحق، اس سے مراد عثمان غنی ہے. وتواصوا بالصبر سے مراد مولا علی مشکل کشا ہے. یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ آپ شان نزول پڑھ لیں، جلدی سے پڑھنا چاہیں تو آپ یا مفتی احمد یار خان نعیمی کو پڑھ لیں. اگر وہاں بھی نہ آپ کو مل سکے تو روح البیان اٹھا لیں. ابھی کوئی دیکھنا چاہے تو میرے پاس میری گاڑی میں یہ تفسیر موجود ہے، میں اس کا شوق دور کر سکتا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ سورہ پاک ابو جہل کی مذمت میں اور نبی پاک کے 4 یاروں کی شان میں نازل ہوئی. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، ان کی شان و عظمت اس سورہ پاک میں ہے، لیکن ابتدا والعصر سے فرمائی. والعصر کے علماء نے بہت سارے معانی کیے ہیں، لیکن 3 ایسے ہیں جو سب سے زیادہ بیان کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان کی برکت بھی ہم لے لیں. آپ نا ذرا اپنی بے چینی ختم کریں. میں دیکھ رہا ہوں کو دائیں دیکھ رہا کو بائیں، تھوڑی سی بے چینی. تقریر شروع ہو گئی ہے، آپ بے چینی ختم کریں اور میری بات سنیں. گرامی قدر حضرات، والعصر اس کا پہلا جو معنی علماء بیان کرتے ہیں واو قسم کی، اور العصر اس کا معنی ہوتا ہے زمانہ مطلق، جس کو زمانہ کہتے ہیں. تو فرمایا کہ زمانے کی قسم ارشاد فرمائی. تو یہاں پر سوال اٹھتا ہے زمانے کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ تو اس پر مفسرین کرام نے لکھا ہے اس لیے تاکہ لوگوں کو ایک مسئلے کا علم ہو جائے، اور وہ کیا ہے کہ زمانے کی اہمیت سمجھو. زمانے کو برا بھلا نہ کہا کرو. ہمارے لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن زمانے کو برا کہنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں بس اوقات کہتے ہیں یار آج تا زمانہ ہی گندا آ گیا ہے، کسے بندے نو کوئی گال آکھن دا دور ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جبکہ زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ دن آیا رات آئی، یہ گزر رہے ہیں، زمانہ بڑھ رہا ہے. دن کہہ دیا، ہفتہ کہہ دیا، مہینہ کہہ دیا، سال کہہ دیا، صدی کہہ دی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ ہے زمانہ. دن آ گیا وہ چلا گیا تو رات آ گئی، وہ چلی گئی تو دن آ گیا، یہ زمانہ ہے. اب کہتے ہیں زمانہ گندا ہے. وہ دن رات کیسے گندی ہو گئی؟ دن رات کا کیا قصور ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے لوگ گندے ہو گئے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. گندے لوگ ہو گئے، رویہ لوگوں نے بدل لیا اور تم زمانے کو گالیاں دیتے ہو. بلکہ حدیث شریف میں ہے اسی آیت کے تحت والعصر کے تحت علماء تفسیر نے لکھا، وہ کہتے ہیں لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر. فرمایا لوگوں زمانے کو گالیاں نہ دیا کرو. کیوں؟ فرمایا اللہ ہی تو زمانہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے پھر اس کی تفسیر فرمائی فإن اللہ هو خالق الدہر. فرمایا زمانے کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، اور زمانے کا قصور ہی کیا ہے کہ تم گالیاں دیتے ہو؟ رویے تم نے بدل لیے، اعمال تمہارے بگڑ گئے، عقائد تمہارے بگڑ گئے، چور ڈاکو لٹیرے تم بن گئے، گالیاں زمانے کو دیتے ہو. آواز کمزوروں والی ہے، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ حضرات؟ آواز سمجھ آئی ہے؟ جو برا ہے اس کو کوئی کہتا نہیں زمانہ گندا آ گیا ہے. زمانہ گندا نہیں آیا، لوگوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو گندا ہو گیا ہے، جس نے ماحول کو گندا کر کے رکھ دیا ہے. اس واسطے لوگ زمانے کے پیچھے چل پڑتے ہیں. بلکہ یہاں تک کوئی بچہ زیادہ شرارت کرے نا، توجہ فرما رہے فرنٹ سیٹوں پر جتنے بیٹھے ہیں آپ حضرات، کوئی بچہ زیادہ شرارت کرے نا تو کہتے ہو تو کیڑے بھیڑے بھیڑے دا جمے ہوئے ہیں. حالانکہ او یارو جلے جمے اس ویلے دا کی قصور ہے؟ خدا کے بندو غور کرو تم کیا کہہ رہے ہو. جب وہ پیدا ہوا ہے اس ویلے دا قصور نہیں. سمجھ آئی نا؟ اس کا مطلب ہے اس کی شرارتیں دیکھ کر تمہیں وہ بھیڑا بھیڑا کہنا یاد آ گیا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. تو والعصر کہہ کر زمانے کی قسم ارشاد فرمائی تاکہ لوگ زمانے کو برا بھلا نہ کہیں. اور یہ ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے. یہ تو بھینس خریدنے چلے جائیں نا گائے، اور ٹریکٹر خریدنے چلے جائیں یا موٹر سائیکل یا گاڑی، اور پھر ان کے مزاج کے مطابق نہ ہو
तो ये कहते हैं यार पता नहीं केड़े भेड़े वेड़े में सौदा कर बैठा, यार पता नहीं केड़ा गंदा टाइम आई मैं सौदा कर बैठा। दसो भी आदे हो कि नहीं आदे हो? मोबाइल चो निकलोगे थोड़ा जिहा, ताकि मेरी गल सुनो सारे बिरा। मैं अभी भी देख रहा हूँ 2-3 बंदे अभी भी थोड़ा सा मोबाइल के पास, नाराज ना हो मैं देख रहा हूँ, आप ना मेरी तरफ देखें यार, थोड़ा सा तकरीर शुरू हो चुकी है। अब कोई सौदा हमारे मिजाज का नहीं है तो हम वक्त का कसूर निकालते हैं, यार वो ना टाइम गंदा सी चीज मैं कर बैठा, जबकि टाइम का तो मसला ही नहीं है, वो तेरी आंखी कोई नहीं देख लेंदा, तो देखना तो तुझे चाहिए था, देखा आपने, जल्दी में सब कुछ कर बैठा, बाद में जमाने को बुरा कहता है, जबकि जमाने को बुरा कहने से रोका गया है, इसलिए जमाने की कसम उठाई गई। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को कि जमाने की क्यों कसम उठाई? ताकि लोगों के पास ये पैगाम पहुंचे कि जमाने की अहमियत है, इसको बुरा नहीं कहना, अपने आमाल व अफाल व अकवाल इनको हमने दुरुस्त करना है, सारा जमाना हमारे लिए ठीक हो जाएगा। वक्त का क्या कसूर है? नंबर 1। नंबर 2, वल असर, फरमाया इससे मुराद नमाज असर है। एक लफ्ज वल असर, इसका माना जमाना था और वो मैंने कर दिया, उसकी तशरीह भी बता दी। दूसरा असर बमाना नमाज असर, और ये भी मुफस्सिरीन ने मुराद लिया है। अगर नमाज असर मुराद ली जाए तो नमाज असर की कसम क्यों उठाई? ये भी सवाल है ना। तो इसका जवाब उलमा ये देते हैं कि 5 नमाजें हैं, उनमें सबसे ज्यादा जिसकी अहमियत बयान की गई अदा के हवाले से वो नमाज असर है सभी नमाजें शान वाली, क्योंकि आका करीम ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलात, लोगों नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। समझ आ रही है? जो नमाज पढ़ता है मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाता है। और हुजूर ने एक मौके पर फरमाया तुम्हारे सेहन में से, तवज्जो है, अजन वेड़ा दियो वेड़ा, सेहन में से अगर कोई नहर गुजर रही हो और तुम एक दिन में 5 मरतबा नहाओ तो तुम्हारे जिस्म के ऊपर कोई मैल कुचैल रह जाएगी? कहा नहीं रहेगी। तो फरमाया जब तुम नहर में नहाओ तुम्हारा जिस्म सुथरा हो जाता है। जब तुम 5 नमाजें पढ़ते हो तो समझो कि रहमत की 5 नहरों में गोता लगाते हो। जब तुम सजदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा के रख देगा। तो वजह है सब हज़रात की कोई नहीं है, जिसको सुभान अल्लाह आती है वो कह सकता है। इस वास्ते नमाज तो सारी बड़ी शान वाली है, लेकिन नमाज असर की अहमियत को क्यों बयान किया गया? कुरान मजीद ने फरमाया हाफिजू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता, फरमाया सारी नमाजों की हिफाजत करो मगर जो दरमियान वाली नमाज है उसकी सबसे ज्यादा हिफाजत करो। तो दरमियान वाली कौन सी है? फजर, जोर, असर, मगरिब, इशा। फजर जोर ऐसे कर दो, असर मगरिब ऐसे कर दो, बीच में क्या बच गया? मगरिब इशा ऐसे कर दो तो बीच में क्या बच गया? असर। ए जे विचाले आड़ी, समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? ये है दरमियान वाली नमाज। और वैसे भी अगर आप देखें कि 4 रकातों वाली नमाजें कितनी, जिनमें फर्ज 4 रकात होती है, फर्ज, जोहर, असर, इशा, तो ये 3 बनी, जोहर ऐसे, इशा ऐसे, तो बीच में कौन सी बच गई? तो फिर भी असर ही बनती है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। तो इस एतबार से भी ये दरमियानी नमाज है। और अगर रकातों पर देखा जाए तो जिनकी रकातें सबसे थोड़ी, फजर की भी आप देखें तो 4 रकातें, असर की भी 4 हैं, लेकिन फजर की 2 अलग अलग हैं, असर की 2 इकट्ठी हैं। जब 4 इकट्ठी पढ़ी जाए तो आखिरी 2 रकातों में सिर्फ अलहम्दो पढ़ी जाती है। तो ये रकातें 4 हैं, किरात के एतबार से खफीफ है, थोड़ी है, इस एतबार से भी हल्की फुल्की नमाज वो नमाज असर की है। वो समझ आउंदी भई? कोई नहीं आउंदी भई? अब ये कुरान की तफसीर है, मैंने बयान तो करनी है ना गिरामी कदर हजरात। ये नमाज असर की अहमियत को बयान किया गया, लेकिन उलमाए तफसीर कहते हैं क्यों नमाज असर की इतनी ये फजीलत है, क्यों? फरमाते हैं वजह यह है इंसान के जितने तबके हैं, खा वो जिम्मेदारों का हो, खा वो ताजिरों का हो, खा वो नौजवानों का हो, असर के वक्त का उनकी जिंदगी के साथ बड़ा खास अहमियत है। तो नमाज असर इसका ताल्लुक हर बंदे के साथ है। जो जिम्मेदार होता है असर का टाइम हो तो ये जल्दी जल्दी अपने काम समेट के कहता है घर चलो भाई अंधेरा हो गया, चलिए घर आना हो, ऐसे ही है। अच्छा जो ताजर होता है असर का वक्त जब होता है, मगरिब करीब आती है, जैसे आप यहां से मंडी बाहुद्दीन, तो आप असर के बाद अपने भांडे शांडे हर शकोन के अंदर से पैसे शैसे गिन के खुडे लैन ला लेंदे हो भाई, राज को सानू लैन ते ना लाई खलो तो नार वाली पोलते। तवज्जो है कि कोई नहीं? सारे हजरात उस वक्त जो ताजर होता है उसकी तवज्जो इधर चली जाती है, और जो नौजवान होता है जो ही असर का वक्त आता है चुके आने गेंद बल्ला तो सीधा ग्राउंडा दे विच ग्राउंड भर जाते हैं। आप देखें इंसान के जितने तबके हैं वो इस वक्त आके बड़ा मसरूफ हो जाता है, कोई माल में, कोई औलाद में, कोई पैसे में, कोई खेल कूद में।
फरमाया असर की अहमियत इसलिए है, अब पता चलेगा कौन है जो माल को देखता है, कौन है जो रब की इबादत को देखता है, कौन है जो अपने खेल कूद को देखता है और कौन है जो रब की इबादत की तरफ तवज्जो करता है। तो इसलिए नमाज असर की अहमियत ज्यादा बयान की गई है, क्योंकि इस वक्त बंदे का जो दिल होता है ना, या माल या औलाद या कारोबार या खेल कूद की तरफ होता है। फरमाया यहां से दिल निकाल और अपने रब की इबादत की तरफ लेके आ, फिर पता चलेगा तू कितना कामिल बंदा है। वल असर, नमाज असर, पहला माना जमाना, दूसरा नमाज असर, तीसरा माना उलमा फरमाते हैं ये सिर्फ आसर नहीं है बल्कि अल आसर है, अलिफ लाम आ गया है। और जब अलिफ लाम आ जाए तो ये मुअर्रफ बिल लाम हो जाता है, मुअर्रफ बिल लाम हो जाए तो ये खास हो जाता है। ये एक इल्मी बहस है, इस हवाले से मैं छोटी सी बात कह रहा हूं। तो कहा कि जब ये खास जमाना है तो फिर बताओ ये किस खास जमाने की कसम है। पहले मैंने मुतलक जमाने का बताया ना, लेकिन अलिफ लाम कहती है नहीं ये खास है। ओ भाई अगर खास है तो कौन सा खास है, किस जमाने की कसम है, करो खास। मैंने कहा जिसकी जुल्फों की कसम उसी के जमाने की कसम है। आवाज बहुत कमजोरों वाली आई है आप हजरात की। जिसके चेहरे की कसम उसी के जमाने की कसम, जिसके शहर की कसम उसी के जमाने की कसम। तो यहां जो कसम उठाई गई है ये तेरे और मेरे महबूब मोहम्मद अरबी के जमाने की कसम उठाई गई। अब तवज्जो फरमाइए आप हजरात ने। तो ये तीन मानी थे जिनका बयान करना जरूरी था, और इसलिए आका ने फरमा खैरुल कुरून करनी। तवज्जो नहीं फरमा रहे, फरमा बेहतरीन जमानों में से मेरा जमाना है, मेरा वक्त है, मेरा दौर है जिसमें मैं था। अब आप कहेंगे तुम तो कहते हो अब भी हैं। मैंने कहा तब जिस्म भी था, अब है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम का जिस्म अक़दस अपनी कब्र अथर में है। आप अपने जिस्म के साथ या रूह के साथ जहां चाहें, जिस वक्त चाहें, जितना चाहें जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। लेकिन उस वक्त तो बनफ्से नफीस आप दुनिया पर मौजूद थे। समझ आ रही है? अब जिंदगी है, बरज़खी जिंदगी है, लेकिन उनकी बरज़खी जिंदगी हमारी हकीकी जिंदगी से भी आगे है। यह मुफ्ती अहमद यार नईमी ने लिखा है। तवज्जो है, हमारा हयातुन नबी का अकीदा है, क्योंकि हमारे इमाम ने तो हमें बताई है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो हमारे आका जिंदा है। जब शहीद जिंदा है तो नबी क्यों नहीं जिंदा? समझ आ रही है? फिर वो कि जो हर कब्र में आए तो उनके बारे में ये कहना कि जिंदा नहीं, मैं क्या घोड़ी छां थले बन ऐ तो तू मार के कब्र जाने ते साइयां तेनू उठा के बहा लेना है। उठो सवालों के जवाब दे। तो जे तेरी इतनी औकात है कि तेनू साइयां उठा लेना है तो जिहदी खातिर सारी कायनात है, फिर बताओ उस नबी की शान और अजमत का हाल क्या होगा। तो मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात वाला अकीदा हमारा है। समझ आ रही है? लेकिन वो जमाना मौत का जायका चखने से पहले पहले का बनफ्से नफीस आका मौजूद थे, वो वही था। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की? फरमाया खैरुल कुरून करनी, बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। लेकिन यहां पर भी हक चार यार की शान है। अब आप कहेंगे वो कैसे? ये भी मुफ्ती अहमद यार खान ने लिखा है, मैंने ऐसे नहीं। आप करनी ये लफ्ज लिखने के बाद यहां एक नुक्ता बयान करते, इल्मी नुक्ता, और कमाल कर दिया। आपने फरमाया करनी में चार लफ्ज हैं, काफ रे नून ये। तवज्जो नहीं फरमा रहे फ्रंट सीटों वाले बेटे, इधर देखें मेरी तरफ। चार चीजें हैं, काफ रे नून ये चार चीजें हैं। तो फरमाया तो इसमें हक चार यार कहां आ गया? फरमा देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक, सिद्दीक लिखो तो आखिरी लफ्ज क्या है? काफ। उमर लिखो तो आखिरी लफ्ज क्या है? बोलो तो सही ना। उमर लिखो तो आखिरी लफ्ज क्या है? रा। सिद्दीक लिखी तो काफ, उमर लिखी तो रे, उस्मान लिखा तो नून, अली लिखा तो ये। काफ रे नून ये मिलाओ तो बनता है करनी। ये मुफ्ती अहमद यार खान ने लिखा है। आप फरमाते हैं कि ये करनी में इशारतन कह दिया सिद्दीक का जमाना भी मेरा, उमर का भी मेरा, उस्मान का भी मेरा, अली का भी मेरा। जिस बात की तरफ इशारा है भाई, ये मुफ्ती अहमद यार खान ने लिखा है इस बात को। इस वास्ते हक चार यार की शान को समझने की कोशिश करो। लेकिन मैं बता रहा था वल आसर, किसका जमाना? जिसकी जुल्फों की कसम उसी का जमाना। गिरामी कदर हजरात, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जमाने की कसम इरशाद फरमाई गई, और आगे आका ने खुद फरमा दिया मेरा जमाना सबसे बेहतर है। और उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آپ کے جو غلام تھے ان کا زمانہ، اور یہ روح البیان میں آپ کو بتا چکا، آمنو وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چاروں یاروں کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو آپ نے کمال کر دیا۔ کتاب کا نام ہے کتاب الفضائل، لکھنے والے کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، سمجھ آ رہی؟ آپ کی اس کتاب کا نام فضائل الصحابہ بھی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس نام سے بھی یہ چھپ چکی ہے، اور عربی کے اندر بھی ہے، اردو میں بھی ہے، آپ اس کو اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس حدیث کو روایت کرتے کہتے ہیں قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا قلب مؤمن، فرمایا یہ جو میرے چار غلام ہیں ان کی محبت صرف مومن کے دل میں آ سکتی ہے، کسی اور دل میں نہیں آ سکتی ہے۔ اور نام بھی بتایا، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، فرمایا ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے، تیسرے کا نام اور بولو تے صحیح، اور چوتھے کا نام علی ہے۔ فرمایا یہ وہ چار ہیں جن کی محبت مومن کے دل میں آ سکتی ہے، کسی اور دل میں آ سکتی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ ایسے نہیں بیٹھے چار یاروں کے لیے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی ذرا شان سنیے۔ یہ امام کسائی نے بھی اس بات کو لکھا ہے، قصص الانبیاء پڑھیے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ بڑے بڑے علماء تفسیر اہل سیر انہوں نے لکھا، کہتے حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی کشتی تیار فرمائی نا تو وہ جو اوپر والے پھٹے لگا کے قریب تھا کہ تیار ہو گئی، آپ جب اس کو تیار کر کے رکھتے، رات کے وقت رکھتے، جب صبح آ کے دیکھتے تو نیچے سے اس کو گن لگ جاتا تھا۔ ایک دن سیٹ کیا، دوسرے دن تیسرے دن پھٹے ہٹاتے لگاتے یہ کام رکتا ہی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ کشتی میں نے بنائی ہے، اب یہ مراحل کے تکمیل پہ پہنچنے والی ہے، مراحل تکمیل میں، لیکن اس کو گن لگ جاتا ہے، کیسے بچاؤں؟ تو اللہ رب العزت نے پتا کیا فرمایا تھا؟ اللہ نے فرمایا اکتب علیہا، فرمایا اس کے اوپر لکھ، کیا؟ فرمایا میری مخلوق کے بزرگوں کا نام لکھ۔ تو پوچھا گیا تیری مخلوق کے بزرگ کون ہیں؟ فرمایا ان کے اوپر ابو بکر عمر عثمان علی کا نام لکھ دے، یہ میری مخلوق کے بزرگ ترین لوگ ہیں۔ پوری مخلوق میں جو بزرگ ترین ہیں نبیوں کے بعد، فرمایا وہ یہ چار ہیں، اور فرمایا اس کی چاروں جانب ان چاروں کے نام لکھ دے، فرمایا یہ مخلوق کے بزرگ ترین لوگ ہیں، ان کی وجہ سے تیری کشتی کبھی خراب نہیں ہوگی۔ تو پھر مجھے کہنے دو، جہاں یہ چار نام آ جائیں وہاں خرابی دور ہو جاتی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ وہاں سے خرابی دور ہو جاتی ہے۔ اور میں اگر یوں کہوں، میں حضرات علماء جتنے بیٹھے ہیں سب کی توجہ چاہ لیتا ہوں، وہاں لگتا کیا تھا؟ کہتے ہیں کیڑا ختم کیسے ہوا؟ چار یاروں کے نام سے۔ تو میں کہا جنہاں ہوئے نا کیڑا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ، توجہ نہیں فرما رہے۔ اچھا جس کو سمجھ آئیے وہ بولے، جس کو سمجھ آئیے بولے نا ذرا میں نے کیا کہا۔ میں نے کہا جن کو کیڑا ہو نا، کیڑا تفضیلیت کا، رافضیت کا، خارجیت کا، ناصبیت کا، وہ ان چار یاروں کا نام آ جائے تو کیڑا بھی مر جاتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ توجہ ہے کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ تو گرامی قدر حضرات اس واسطے چار یاروں کا نام سمجھو۔ یہ امت تو یہ پچھلی امتوں کے اندر بھی یہ مقبول ترین لوگ رہے ہیں اور ان کے تذکرے ہوتے رہے ہیں۔ آپ تذکرے پڑھ کے دیکھیں حضرت ابو بکر و عمر کے، حضرت عثمان و علی کے، آپ پڑھ کے دیکھیں۔ کئی یہودی آپ کے پاس آتے تھے اور آگے کہتے تھے ہم نے نبی کو تو نہیں دیکھا، تم ہو ان کے خلفاء؟ کہا بالکل۔ تو کوئی کہتا تھا کہ ذرا پیٹ سے کپڑا ہٹائی، حضرت ابو بکر ڈیڑھ تو کپڑا ہٹاؤ، تو آپ نے فرمایا میں کیوں ہٹاواں؟ کہندے نے ساڈی کتاب دے وچ لکھیا ہے جڑا پہلا خلیفہ ہوگا تے ڈیڑھ دے اوتے تیل ہوئے گا، جے تیرے ڈیڑھ دے اوتے تیل ہویا تے سانو پتہ لگ جانا بھی تو ہوئی ہے تے اسی تواڈے نبی دا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ تو یہاں تک بات ہے یار، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا نام حضرت ابو بکر و عمر ہے، عثمان و علی ہے۔ ان کے تذکرے پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ یہاں تک نہیں، اس بات کو اگر آپ چاہیں تو میں تھوڑا سا آگے لے کے جا سکتا ہوں تاکہ آپ کا ذوق بن جائے۔
चार यारों की शान आप सुनने के लिए बैठे हैं। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेराज की रात जब मैं जन्नत में गया तो आप फरमाते हैं जन्नत के हर दरख्त के हर जन्नत में जितने दरख्त हैं उनके ऊपर हर पत्ते पर मैंने देखा एक तरफ खुदा का नाम, दूसरी तरफ मुस्तफा का नाम लिखा हुआ था। लेकिन आप फरमाते चलते चलते एक दरख्त ऐसा भी था, जन्नत में एक दरख्त ऐसा भी था, फिल जन्नत शजरतुन मा अलैहा इल्ला वरकतुन, फरमाया जन्नत में एक दरख्त था, कोई उसका पत्ता ऐसा नहीं था, मकतूबुन अलैहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वह अबू बकर सिद्दीक व उमर अल फारूक व उस्मान जिन नूरैन व अली अल मुर्तदा। और वहां जन्नत के अंदर एक दरख्त ऐसा भी है जिसके हर पत्ते के ऊपर कलमा भी लिखा हुआ है, मेरे और तेरे नबी के चारों यारों के नाम भी लिखे हुए। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? ये रिवायत कहां है? मोजम कबीर में है। और वहां पर पता किसने बयान फरमाई है? अन मुजाहिदिन अन इब्न अब्बास। और ये उलमा से पूछो जब अन मुजाहिद और अन अब्बास आए इसका मतलब क्या होता है? नहीं तवज्जो फरमा रहे यार, ओ बोलो तो सही हो साबरी, मेरे अल वेख हो साबरी, तवज्जो कर, तवज्जो है कोई नहीं आप हज़रात की? गिरामी कदर हज़रात, इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को तुमने आम समझा हुआ है, चार यारों का नाम आए तो कईयों के पेट में दर्द उठ खड़ा होता है और अपने आप को कहते हैं हम पीर होते हैं। मैंने कहा तुम खंजीर होते हो, तुम्हारे जैसे पीर होते हैं सूरो। ये सुन्नी है जो नबी की पंजतन पाक से भी प्यार करते हैं, नबी के चार यारों से भी प्यार करते हैं। जिसका भी जिक्र है दिल खोल के कारो, सड़दा क्यों है? बंदे दा पुत्र बन, चार यारों का भी मकाम है, पंजतन पाक का भी मकाम है। मैंने एक पिंडी के पागल की बात सुनी, वो कहने लगा वो देखो जी जब चार यार कहते हो ना हक चार यार तो बाकी सभी निकल जाते हैं। मैं कहा दर्द होता है बिगाड़, तुझे शर्म नहीं आती? और जब पंजतन पाक कहते हो तो क्या बाकी निकल नहीं गए? वो कहता नहीं असल गाले वे वो जदों ए पंजां दी शान ज्यादा है। हाँ मैं कहा तेरी नस्ल मुक्के चौहां दी भी शान ही ज्यादा है। पंजा बारी तेनू तौजी हो तावील आ जाती है लेकिन चौहां बारी क्यों नहीं आती? जिंदा बंदा बोले ना सुभान अल्लाह, कमाल वाली बात है यार। पंजा बारी तेनू तवीला होंदियां ने ते चौहां बारी कोई नहीं आउंदियां। ओ बैठे हो तकड़े होके बैठे, इस बात को समझने की कोशिश करो। सुन्नी वो होता है पांचों की बात आए तब भी मचल जाता है, चौहां दी गल आवे तब भी मचल जाता है। ये क्या बात हुई? लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार यारों के साथ दुश्मनी ना करो। क्यों? इसलिए अब आइए जरा अगली हदीस भी आपको सुनाऊं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कंजुल माल के अंदर अली अल मुत्तकी अल हिंदी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया, तवज्जो है सुना दूं हदीस आपको। आपने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी, फरमा अल्लाह ने सबसे पहले मेरा इंतखाब फरमाया, मुझे चुना, मुझे पसंद किया। वख्तार अली असहाबी, फरमा फिर मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। तो मैं यहां पर लगे हाथों एक बात बता दूं, शायद आपको ये बात दिल में बैठ जाए और मजा आ जाए। जो नबी के सहाबियों पर एतराज करता है ना वो अल्लाह की पसंद पर एतराज करता है, क्योंकि सहाबियों को अल्लाह ने चुना और चुनकर मुस्तफा को अता फरमा दिया। मैं आपके सामने सेबों की रेड़ी खड़ी कर देता हूं भी चुगो भाई हैं ते तुसी सारे मुड़ छोटे छोटे चुगोगे ना, काने काने गले गले। हाँ जी वो बोलो तो सही हो, तुसी तो कई चुप हो गए हो, छोटे छोटे चुगोगे ना काने काने। अच्छा सुन आइयो मैं कहता मुंह तो बोलो, तुसी तो कई बैठे हो चुप हो गए, पता नहीं की हो गया तुहानू। मोटे मोटे ते सोने सोने। मैंने कहा सुन खुदा तुझे अकल दे, जे तू चुगे ते वो सारियां तो चंगे होण ते जिन्हां नूं रब चुगे वो सहाबी किन्ने चंगे होणगे? जरा बताओ तो सही ना, तुम्हें कोई नहीं पता नबी के सहाबियों का मकाम क्या है? और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, अल्लाह ने मुझे चुना, मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। और अगली बात भी सुनना, फिर बंदा किसी को कहे कि आ जेडे चुगे हो ना चुगे होए इन्हां दे विचों फिर वेख के टैट टैट चुग के दे, तो फिर तो वो बड़ी छानबीन के साथ देखेगा ना भी हुण चुगिया चुकेड़ा चुगा। ये इंतखाब मुश्किल होता है।
فرمایا وختار علی منہم اربعن، فرمایا یہ جو چنے ہوئے تھے میرے رب نے پھر نگاہ فرمائی اور 4 چن کے مجھے عطا فرما دی. ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے، تیسرے کا نام عثمان ہے، چوتھے کا نام